Dear children, in previous class we have learnt about intragenic interactions in chapter 2 classical genetics in biobotany. Now we are going to learn intergenic interaction take place between the alleles at different loci, that is between alleles of different genes. லோக்கஸ்ங்கிறது ஜீன் அமைஞ்சிருக்கிற இடம். லோக்கஸ்னா சிங்குலர், லோக்கைனா ப்ளூரல். இது ஒரு ஜீனுக்கான லோக்கஸ், இது ஒரு ஜீனுக்கான லோக்கஸ். இதுலேயும் அல்லீல்ஸ் இருக்குது, இதுலேயும் அல்லீல்ஸ் இருக்குது. இந்த லோக்கஸில் உள்ள ஜீனுக்கான அல்லீல்ஸ்க்கும் இந்த லோக்கஸில் உள்ள ஜீனுக்கான அல்லீல்ஸ்க்கும் இடையில நடக்கிற இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் தான் இன்டர்ஜெனிக் இன்ட்ராக்ஷன். போன கிளாஸில் இன்ட்ராஜெனிக் இன்ட்ராக்ஷன் பார்த்தோம். அதில் ஒரு லோக்கஸில் உள்ள அல்லீல்ஸ்களுக்கு இடையில நடக்கிற இன்ட்ராக்ஷன். இதில் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் லோக்கஸில் உள்ள அல்லீல்ஸ்களுக்கு இடையில நடக்கிற இன்ட்ராக்ஷன்ஸ், அதாவது ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஜீனுக்கு இடையில நடக்கிற இன்ட்ராக்ஷன்ஸ். In this interaction we are going to learn dominant epistasis and polygenic inheritance. Firstly, dominant epistasis. Dominant epistasis, it is a gene interaction in which two alleles of a gene at one locus interfere and suppress or mask the phenotypic expression of a different pair of alleles of another gene at another locus. ஒரு லோக்கஸில் உள்ள ஜீனோட ரெண்டு அல்லீல்ஸ் இன்னொரு லோக்கஸில் உள்ள ஜீனோட அல்லீல்ஸோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி அந்த ஜீனோட ட்ரேட், அதாவது கேரக்டரை எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிறத தடுத்துரும், அதாவது மறைச்சிடும். இட் இஸ் நோன் அஸ் எபிஸ்டாசிஸ். டூ அல்லீல்ஸ் ஆஃப் அ ஜீன் அட் ஒன் லோக்கஸ், two alleles of a gene at one locus interfere and suppress or mask the phenotypic expression of alleles of another gene at another locus. It is called epistasis. The gene that suppresses or masks the phenotypic expression of a gene at another locus is known as epistatic. எந்த ஜீன் அடுத்த லோக்கஸில் உள்ள ஜீனோட எக்ஸ்பிரஷனை மறைக்குதோ அந்த ஜீனுக்கு பேர் எபிஸ்டாட்டிக். The gene whose expression is interfered by non-allelic genes and prevents from exhibiting its character is known as hypostatic. எந்த ஜீனோட எக்ஸ்பிரஷன் மறைக்கப்படுதோ அந்த ஜீன் ஹைப்போஸ்டாட்டிக். When both the genes are present together, the phenotype is determined by the epistatic gene and not by the hypostatic gene. இந்த ரெண்டு ஜீனும் ஜீனோடைப்பில் ஒன்றா இருந்ததுன்னா, அதாவது ஹைபிரிடில் ஒன்றா இருந்ததுன்னா, எக்ஸ்பிரஷன் ஆகிற ஃபீனோடைப் கேரக்டரை தீர்மானிக்கிறது எபிஸ்டாட்டிக் ஜீனாக தான் இருக்கும். Let us see this interaction. These are the fruits of summer squash. குக்கர்பிட்டேசி ஃபேமிலி ஃப்ரூட்ஸ், அதாவது வெள்ளரி பூசணி வகையை சேர்ந்த ஃப்ரூட்ஸ். Here, white color fruit bearing plant is crossed with yellow color fruit bearing plant. The genotype of white fruit is capital W, small g, small g. The genotype of yellow fruit is small w, capital G, capital G. The white colored fruit has dominant allele capital WW for white color. Its recessive allele is small ww for colored fruit. In the small ww color fruit kuரிய recessive allele. The yellow fruit has dominant allele capital GG for yellow color. Its recessive allele is small gg. This small gg is for green color. In this cross we get heterozygous white fruit with capital W, small w, capital G, small g in F1 generation. Here capital W is dominant for white color, capital G is dominant for yellow color. Both are dominant alleles. But in F1 generation, white color only is expressed. It is because of the epistatic nature of capital W allele. So here
capital G is hypostatic. The epistatic allele, capital W, suppresses or masks the expression of yellow color. Capital W யும் capital G யும் டாமினண்ட்டாக இருந்தாலும் capital W எபிஸ்டாட்டிக்ங்கிறதுனால கேபிட்டல் ஜியோட எல்லோ கலர் எக்ஸ்பிரஸ் ஆக விடாமல் தடுக்குது. ஸோ ஒயிட் கலர் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட். திஸ் இஸ் கால்ட் டாமினன்ட் எபிஸ்டாசிஸ். நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, when both the genes are present together the phenotype is determined by the epistatic gene not by the hypostatic gene. இது ஒரு லோக்கஸில் இருந்த ஜீன், இது ஒரு லோக்கஸில் இருந்த ஜீன், ரெண்டும் ஒன்றா சேர்ந்துருக்கும் போது எபிஸ்டாட்டிக் தான் phenotype டிட்டர்மைன் பண்ணுது. Then if this F1 heterozygous progeny is self-pollinated, we get white fruit, yellow fruit and green fruit with 12:3:1 phenotypic ratio. 12 white, 3 yellow, 1 green color fruit plants. இப்போ green color எப்படி வந்தது? செல்ஃப் கிராஸ் பண்ணும்போது இந்த பிளான்ட் 4 gametes ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. capital W, capital G, capital W, small g, small w, capital G, small w, small g. இதை புன்னர் ஸ்கொயரில் போடும்போது இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டோம்னா we get genotypes like this. இதில் ஒயிட்டுக்குரிய கேபிட்டல் W கேபிட்டல் ஜிக்கும் ஸ்மால் ஜிக்கும் எபிஸ்டாட்டிக்ங்கிறதுனால கேபிட்டல் W வர்ற இடத்துல எல்லாம் எல்லோவையும் க்ரீனையும் சப்ரஸ் பண்ணுது. எல்லோ கலரையும் க்ரீன் கலரையும் வரவிடாமல் சப்ரஸ் பண்ணி ஒயிட் கலர் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுது. ஸோ எங்கெல்லாம் கேபிட்டல் W வருதோ அங்கெல்லாம் ஒயிட் கலர் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுது. இந்த 3 கட்டத்திலையும் எல்லோக்குரிய டாமினன்ட் கேபிட்டல் G இருக்கு, ஆனால் டாமினன்ட் கேபிட்டல் W இல்லை. ஸோ டாமினன்ட் G எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுது, டாமினன்ட் ஜிக்குரிய எல்லோ கலர் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுது. ஏன்னா ஸ்மால் டபிள்யூவும் ஸ்மால் ஜியும் ரெசசிவ். ஸோ ஜிக்குரிய எல்லோ கலர் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுது. இந்த லாஸ்ட் கட்டத்தில் ஹோமோசைகஸ் WW கலர் ஃப்ரூட்டுக்கு உரியது, ஸ்மால் ஜிஜி கிரீன் கலருக்கு உரியது. ஸோ டபுள் ரெசசிவ் ஸ்மால் WW small gg will give green fruit. So we get 12 white fruit, 3 yellow fruit and 1 green fruit. So this interaction is an example for dominant epistasis. Next one is polygenic inheritance in wheat. Polygenic inheritance na several genes combine to affect a single trait. ஒரு சிங்கிள் கேரக்டரை பல ஜீன்ஸ் சேர்ந்து தீர்மானிக்குது. நம்ம பிளியோட்ராபி பார்த்தோம் இல்லையா, அதில் ஒரு ஜீன் பல கேரக்டரை ஒரு பேக்காக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும். ஃப்ளவர் கலர், சீட் கலர், லீஃப் ஆக்சில் ஸ்பாட், இந்த 3 கேரக்டரையும் ஒரு ஜீன் கண்ட்ரோல் பண்ணுச்சு. பாலிஜெனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸில் பல ஜீன்ஸ் சேர்ந்து ஒரே ஒரு கேரக்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணும். பாலிஜீன்னா many genes. A group of genes that together determine a characteristic of an organism is called polygenic inheritance. ஒரு ஆர்கானிசத்தோட கேரக்டரை ஒரு குரூப் ஆஃப் ஜீன்ஸ் சேர்ந்து கண்ட்ரோல் பண்ணால் அது பாலிஜெனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். It gives explanations to the inheritance of continuous traits which are compatible with Mendel's law. நம்ம கண்டினியூஸ் டிஸ்கண்டினியூஸ் வேரியேஷன்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா இந்த சாப்டரோட ஸ்டார்டிங்கில். ஹியூமன் ஸ்கின் கலரில் ஃபேர்லேருந்து டார்க் வரைக்கும் கண்டினியூஸான ட்ரெய்ட்ஸ் டிஃப்ரென்சியேஷன் இருக்குது. அது பல ஜீன்ஸோட இன்ட்ராக்ஷனால் தீர்மானிக்கப்படுதுன்னு பார்த்தோம். இந்த பாலிஜெனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மெண்டல்ஸ் லாவோட தொடர்பு படுத்தி விளக்கப்படுது. The first experiment on polygenic inheritance was demonstrated by Swedish geneticist H. Nilsson Eel in wheat kernels. முதல்ல இந்த பாலிஜெனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸில் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணது
Swedish geneticist H. Nilsson Ale. He did experiment in wheat kernels. Kernelனா கொட்டைக்குள்ள இருக்கிற பருப்பு, அதாவது wheat seedோட color. Kernel color is controlled by 2 genes each with 2 alleles. இந்த kernel color 2 ஜீனால கண்ட்ரோல் பண்ணப்படுது. ஒவ்வொரு ஜீன்லையும் 2 alleles இருக்கு. So totally 4 alleles. Red color is dominant over white color. He crossed dark red color pure breeding variety of wheat with white color pure breeding variety. The genotype of dark color is capital R1, capital R1, capital R2, capital R2. 4 alleles. The genotype of white color is small r1, small r1, small r2, small r2. Recessive to these genes. In this cross, we get heterozygous plant with genotype capital R1, small r1, capital R2, small r2. It is medium red in color. Dark red ஐயும் white ஐயும் cross பண்ணி கிடைச்ச progeny medium red-ஆ இருக்கு. F1 progeny-ய self pollinate பண்ணும்போது it will produce 4 types of gametes. They are capital R1, capital R2, capital R1, small r2, small r1, capital R2, small r1, small r2. இந்த ஜீனோட ஃபர்ஸ்ட் அல்லீல அடுத்த ஜீனோட ஃபர்ஸ்ட் அல்லீலோடையும் செகண்ட் அல்லீலோடையும் சேர்த்து எழுதிட்டு இந்த ஜீனோட செகண்ட் அல்லீல அடுத்த ஜீனோட ஃபர்ஸ்ட் அல்லீலோடையும் செகண்ட் அல்லீலோடையும் சேர்த்து எழுதணும்னா gametes கிடைக்கும். If we write these gametes in Punnett square, we get these genotypes. Now let us see the phenotype of these plants. We get 15 red color and 1 white color. The red color kernel plants are seen with different shades. அதாவது dark redல இருந்து light red வரைக்கும் 4 different shadesல red color plants இருந்தது. இது எப்படி கிடைச்சதுன்னா the intensity of the red color is determined by the number of R genes in the F2 generation. Different red color shades இருக்கு இல்லையா, அந்த கலரோட குவாலிட்டி, அதாவது டார்க் ரெட்டா லைட் ரெட்டான்னு டிசைட் பண்ணுறது கேபிட்டல் ஆர் ஜீனோட எண்ணிக்கை. எத்தனை கேபிட்டல் ஆர் ஜீன் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரெட் கலரோட குவாலிட்டி அதிகமாகவும் குறைவாகவும் கிடைக்கும். 4 கேபிட்டல் ஆர் ஜீன்ஸ் இருந்தால் டார்க் ரெட் கலர், 3 கேபிட்டல் ஆர் ஜீன்ஸ் இருந்தால் அது மீடியம் டார்க் ரெட் கலர், 2 ஆர் ஜீன்ஸ் இருந்தால் இதில் எல்லாமே 2 ஆர் ஜீன்ஸ் இருக்குது. கேபிட்டல் ஆர், கேபிட்டல் ஆர் 1 இருந்தாலும் சரி ஆர் 2 இருந்தாலும் சரி, எனி 2, 2 கேபிட்டல் ஆர், 2 கேபிட்டல் ஆர் இருந்தால் அது மீடியம் ரெட் கலர், 1 ஆர் இருந்தால் அது லைட் ரெட் கலர். இது எல்லாமே ஒரு ஆர் உள்ளது. டார்க் ரெட் கலர், மீடியம் டார்க் ரெட் கலர், மீடியம் ரெட் கலர், லைட் ரெட் கலர், டார்க் ரெட், மீடியம் டார்க் ரெட், மீடியம் ரெட் கலர், லைட் ரெட் கலர். தோரா புஜி மாதிரி திரும்ப திரும்ப சொல்லி பார்த்துக்கோங்க. In the absence of capital R genes, we get white kernel color. So 1 dark red, 4 medium dark red, 6 medium red, 1 2 3 4 5 6, then 4 light red color, 1 white color. 1 is to 4 is to 6 is to 4 is to 1. இந்த R gene additive mannerல, அதாவது ஒரு தொகுப்பு முறையில் ரெட் கலர் கர்னல் உருவாக உதவுது. இந்த ரெட் கலரோட இன்டென்சிட்டியை ஒரு பார் கிராஃபில் வரைஞ்சி பார்த்தா அது ஒரு பெல் ஷேப் கர்வை உருவாக்குது. 1 4 6 1, 1 is to 4 is to 6 is to 4 is to 1. ஸோ மெண்டலோட லா ஆஃப் இண்டிபெண்ட் அசார்ட்மெண்ட் படி ஜீன்ஸ் எதுவும் லிங்க் ஆகாமல் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு ஃபீனோடைப்பை ஃபார்ம் பண்ணுது. சிங்கிள் கேரக்டர்
அதாவது ரெட் கலர் கேரக்டர் இஸ் கண்ட்ரோல்டு பை எ குரூப் ஆஃப் ஜீன்ஸ். இட் இஸ் கால்ட் பாலிஜெனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். இந்த புன்னர் ஸ்கொயரில் ஜீன்ஸை எழுதி ஜீனோடைப் ஃபார்ம் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் முதல்ல கேபிட்டல் R1 எத்தனை இருக்கோ அதை முதல்ல எழுதிடுங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்மால் R1 இருந்தால் அதை எழுதணும். அதுக்கப்புறம் கேபிட்டல் R2 இருந்தால் அதை எழுதுங்க. அடுத்தது ஸ்மால் R2. இந்த வரிசையில் எழுதுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த கட்டத்தில் கேபிட்டல் R1 ஸ்மால் R2 இருக்குது. இதில் ஸ்மால் R1 கேபிட்டல் R2 இருக்குது. இப்போ இந்த கட்டத்தில் எழுதும்போது ஃபஸ்ட்டு கேபிட்டல் R1 இருக்குது இந்த சைடு, அதை ஃபஸ்ட்டு எழுதிருங்க. இங்கே கேபிட்டல் R1 இல்லை. அடுத்தது என்னது? ஸ்மால் R1. ஸ்மால் R1 இங்கே ஒன்று இருக்குது, இங்கே இல்லை. ஸ்மால் R1 எழுதிருங்க. அடுத்தது கேபிட்டல் R2 இங்கே இருக்குது, அதை எழுதுங்க. அடுத்தது ஸ்மால் R2 இங்கே இருக்குது, இதை இங்கே எழுதிருங்க. இந்த வரிசையில் எல்லா கட்டத்துலேயுமே அதே மாதிரி எழுதுங்க. முதல்ல கேபிட்டல் R1, அடுத்தது ஸ்மால் R1, அடுத்தது கேபிட்டல் R2, அப்புறம் ஸ்மால் R2. அதாவது இந்த வரிசையில் எழுதுங்க, உங்களுக்கு குழப்பம் இல்லாமல் இருக்கும். Conclusion. Finally, the loci that was studied by Nilsson Ale were not linked and the genes assorted independently. ஜீன்ஸ் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு இண்டிபெண்ட்டாக ஜீனோடைப்பை உருவாக்குச்சு. Later, researchers discovered the third gene that also affect the kernel color of wheat. The 3 independent pairs of alleles were involved in wheat kernel color. இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, 2 pairs of alleles. இதில் 3 pairs of alleles இன்வால்வ் ஆகுதுன்னு ரிசர்ச்சர்ஸ் கண்டுபிடிச்சாங்க. Nilsson Ale found the ratio of 63 red is to 1 white in F2 generation. 1 is to 6 is to 15 is to 20 is to 15 is to 6 is to 1 in F2 generation. These are the 3 pairs of alleles, capital AA, capital BB, capital CC. இது டார்க் ரெட்டுக்குரியது, இது ஸ்மால் ஏஏ, ஸ்மால் பிபி, ஸ்மால் சிசி, ஒயிட் கலருக்குரியது. இதோட ரெசசிவ் இது. ரெண்டையும் கிராஸ் பண்ணும்போது கேபிட்டல் ஏ, ஸ்மால் ஏ, கேபிட்டல் பி, ஸ்மால் பி, கேபிட்டல் சி, ஸ்மால் சி. இந்த ஜீனோடைப்பில் இன்டர்மீடியட் ரெட் உருவாச்சு. இதை செல்ஃப் பண்ணும்போது F2 ஜென்ரேஷனில் ஒரு டார்க் ரெட், 6 மாடரேட் ரெட், 15 ரெட், 20 இன்டர்மீடியட் ரெட், 15 லைட் ரெட், 6 வெரி லைட் ரெட், 1 ஒயிட் கிடைச்சது. டோட்டலி 63 ரெட் வித் மெனி ஷேட்ஸ் அண்ட் 1 ஒயிட். ஃபைனலாக நில்சன் என்ன சொன்னாருன்னா, ஜீன்ஸ் ஒன்று டிபெண்ட் பண்ணாமல் தனித்தனியாக செக்ரிகேட் ஆகி கேமீட்டை ஃபார்ம் பண்ணுது. திரும்பவும் ரீகாம்பினேஷன் மூலமாக இணைஞ்சு அது ஜீனோடைப்பை ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு சொன்னார். ஆனால் அந்த ஜீன்ஸ் ஒன்றோட ஒன்று பிளெண்ட் ஆகிறதில்ல, கலக்கிறதில்ல. அப்படி கலந்துருந்தா பேரண்டல் கேரக்டர் டார்க் ரெட்டும் ஒயிட்டும் திரும்பவும் வந்திருக்காதுன்னு சொன்னார். அடுத்தது ரெட் கலரை கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஜீன்ஸோட ஒட்டுமொத்த எஃபெக்ட்னால டிஃப்ரெண்ட் ஷேட்ஸ் ஆஃப் ரெட் கலர் கிடைச்சது அப்படின்னு சொன்னார். திஸ் இஸ் கால்ட் பாலிஜெனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். Okay children, in next class let us see extra chromosomal inheritance. Thank you children.